जुगो जुग अटल। सतगुरु गुरुदेव वालिए कुल आलम। सर्ब कला भरपूर। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र मिठड़ी गोद दा आनंद मान रही समुची साध संगत जीओ। अज दे पावन हुक्म फरमान सूही राग दी वार विचों हन। 791 अंग ते ये हुक्म फरमान प्रारंभ हुंदे हन। 792 अंग ते संपूर्णताई समाप्ति हो जाती है। सारियां ही संगतां हुक्म फरमान दी विचार हाजरी भरन तो पहला मन बिरतियां एकागर करिए भाई। गुरु चरनां दा प्यार लईए। कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। शरधा ते प्यार सत्कार दे नाल सारी ही संगत गुरु चरनां दी असीस प्राप्त करके हाजरी लवाओ। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। हाँ जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला दूजा। सूही राग दी वार है। इस वार दी रचना तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जियां वल्लों कीती गई है। तीसरे पातशाह महाराज जियां दी वार दी रचना है, पर इहदे विच अज दे हुक्म फरमान जो शुरू हन। ये श्लोक महला दूजा है, भाव के दूजे पातशाह धन गुरु अंगद देव महाराज जियां दी बाणी है। महला भी दूजा इहदे विच आउंदा है। पौड़ी तीसरे पातशाह दी आवेगी। गुरु साहिब महाराज मेहर कर रहे हैं। धन धन गुरु अंगद देव महाराज अपनी बाणी दे राही जो समझा रहे हैं। सारी संगत हाजरी लवाइए। किस ही कोई कोई मुन निमानी एक तू। सतगुरु पातशाह मेहर करदे ने कि पातशाह किस ही कोई कोई। भाव के हे प्रभु किसे दा कोई मिथ्या आसरा है कि मेरा ते तू ही आसरा है। किसे दा कोई आसरा है। भाव के दुनिया दे मिथे हुए आसरे ने कि फलाणिया मेरा तू आसरा, तेरे बिना मेरा आसरा नहीं। पर मैनू ते अकाल पुरख हे वाहिगुरु मैं निमानी दा तां एक तू ही तू है। मैनू ते केवल आप जी दा आसरा है। क्यों ना मरीजै रोए जा लग चित ना आवही। जद तक तू मेरे चित विच ना वसे क्यों ना रोके मरा। तैनू वसार के दुखां विच ही खपीदा। भाव के क्यों ना मरीजै रोए जा लग चित ना आवही। उस अकाल पुरख नूं विसार के वकारां विच खपीदा, वकारां विच मरीदा। विसार के इस करके मालका जद तक तू चित च ना वसे जा लग चित ना आवे। जिन्ना चिर आप जी चित विच ना वस जावो क्यों ना रो रो के मर जाइए। क्यों ना मरीजै रोए क्यों ना रो रो के मरा जद तक तू चित विच ना वसे। क्योंकि अकाल पुरख नूं विसार के दुखां विच खपीदा। दुख ही दुख हन। महला दूजा। धन गुरु अंगद देव महाराज दूसरे पातशाह महल्ले दूजे दे राही बख्शिश करदे हन। ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾ ਸਹਰਾਵਿਓ
ਦੁਖ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਦੁੱਖ ਜਾ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਆ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸੁੱਖ ਤਾ ਸਹੁਰਾਵੇ ਆਓ। ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਜਦਿਆਂ ਸੇਵਦਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਪਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾ ਸਹੁਰਾਵਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਿਆਣੀਏ, ਇਉ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਾਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਈ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਕਰਮ ਜੰਤ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਅੰਦਰ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਮ ਜੰਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੂੰ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਆਪ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ। ਆਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਨੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਨੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਨੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਤ ਸਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਸੱਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਤ ਸਖਾਈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਚੱਟਦਾ ਸੈਂ, ਉਹੀ ਫੂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸਖਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲਹੇ ਛਡਾਏ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਜਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ, ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹਵੇ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹ। ਬੇਪਰਵਾਹ, ਐਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਣ। ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲਿਹੈ ਛੁਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਪਰਵਾਹੋ ਹੈ, ਤਿਸ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।